वेलकम टू कॉलेज क्लासेस। यही वीडियो रे आमे पढ़िबा +3 थर्ड सेमिस्टर रो सब्जेक्ट एमडीसी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स संस्कृत रो बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर गुड़िक। यही एमडीसी रो चैप्टर रो नाम होची फिलोसफी ऑफ भागवत गीता। यार मुख्यतः 4टी यूनिट रही। यही 4टी यूनिट मध्यरु आज प्रथम यूनिट को सारीदेवा। प्रथम यूनिट रे रही धर्म। धर्म रे रही वर्णधर्म, स्वभाव, स्वधर्म और परधर्म। यह बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट गुड़िक एग्जाम रे आसीबार 100% चांस रही। सो लेट्स डिस्कस इट। धर्म कौन? डेफिनेशन ऑफ धर्म। धर्मर संज्ञा। धर्म शब्दटी संस्कृतर ध्रु धातु आसी थाए, जार अर्थ धारण करिबा, संबल देवा, स्थिर रखिबा। 1 मार्क क्वेश्चन। धर्म शब्दटी यही संस्कृतर ध्रु धातु आसी। ध्रु जार अर्थ है धरी रखिबा, धारण रखिबा, धारण करिबा। अर्थात जहाँ जगत को कौन करते, समाज को कौन करते, जीवन को शासन एवं समतार रखे, ताहा हेउची धर्म। हिंदू दार्शनिकतार धर्म केवल पूजा पाठ नुहे। समस्त व्यक्ति मैंने कौन कही था धर्म अर्थात है पूजा पाठ करवा, किंतु नुहे। हिंदू धर्म रे यही धर्मर अर्थ है सत्य, करुणा, कर्तव्य, नीति, आत्मोन्नति और सामाजिक दायित्व। यह हेउची प्रकृत धर्म। धर्मर विभिन्न प्रकार अच्छी, जेपरिक व्यक्तिगत धर्म। आमे पर्सनाल जो धर्म करवा कौन अच्छी ताहा सामाजिक धर्म कौन रही, राजधर्म रही, राजस्व धर्म रही, साधारण धर्म रही और विशेष धर्म मध्य रही। यह होची धर्मर प्रकार भेद गुड़िक। यही अध्याय विशेषतः 4टी प्रमुख विषय पढ़ा जाए। वर्णधर्म, स्वभाव, साधर्म और परधर्म। यह गुड़िक आम डिटेल जानिबा। वर्णधर्म क्या कहुए? हिंदू शास्त्र रे समाज को सुचालित रखापी मुख्यतः 4टी वर्ण रही, जहाँ चतुर्वर्ण बोली मध्य कहुए। प्रथमटी है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यह समस्त जानी। यह हूँ 4टी धर्म। यह कौन कही भागवत गीतार कौन दिखाई यह विषय। यार आधार होची कार्य। कार्य अर्थात गुण और कर्म, जन्म नुहे। भगवत गीतार भगवान श्रीकृष्ण स्वयं कहते चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम गुणकर्म विभाग सह। अर्थात मु गुण एवं कर्म आधार रे 4 वर्ण सृष्टि करुछि। भगवान स्वयं कहते मु गुण एवं कर्म आधार रे यही 4 वर्ण सृष्टि करिसेंति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण मानकर धर्म विभिन्न रही, क्षत्रिय मान धर्म अन्य रही। ताहा देखिदेवा। ब्राह्मण माने मुख्यतः कौन करथांती? शिक्षा और शिक्षण ग्रहण करथांती, शिक्षा देथांती, ध्यान करथांती। शांति और सत्यता होची तांकर प्रतीक। तांको मुख्य काम है ज्ञान प्रदान करिबा, यज्ञ यागादि। क्षत्रिय धर्म गुड़िक है, क्षत्रिय मैंने कौन करथांती? युद्ध नीति माने राजनीति उपरे विशेष ध्यान देथांती। सेमानकर मुख्य काम है रक्षा करिबा, साहस, शौर्य, न्याय रक्षा करिबा, सामाजिक सुरक्षा करिबा। वैश्य माने होचंती समाज रो बिजनेस क्लास व्यक्ति माने, से कौन करथांती? व्यवसाय करिथांती, कृषि गोपालन करिथांती, संपद उत्पादन। और शूद्र मानक कार्य होची एमाने समाज रो शेष रे रहिथांती। से माने कौन करथांती? ऊपर जो 3टी श्रेणी रहिछंती सेमानकर सेवा करिथांती। सेवा, शिल्प कार्य, कामगारी कार्य हेउची शूद्र मानकर कार्य। अर्थ वर्णधर्म समाज कार्य विभाग अटे। जो काम आम सर्वोत्तम भाव में करूँ सही होची आमर वर्णधर्म। तृतीय पॉइंट है स्वभाव। निजर व्यक्तिर निजर गुण प्रकृति। स्वभाव मान होची जन्मरु नहीं आसीथिबा गुण गुड़िक आम कौन कही था? स्वभाव। प्रवृत्ति, आकलन, आचरण। जेपरी केही जणे शांत स्वभावर, केही चंचल अटंती, केही बुद्धिमान अटंती, केही नेतृत्व प्रदान करने को भल पाई थांती, केही दानशील अटंती और केही केही कठोर मध्य अटंती। आमे क्यों स्वभाव केतेबेले जानिबारू? व्यक्ति जितेबेले छोट थाए। यहाँ पर गोटे पद रही तुलसी 2 पत्रु बासी थाए। अर्थात आमे व्यक्तिर स्वभाव जानी पारि थाउ तार छोट बेलू।
ଏହା ହେଉଛି ସେ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡ଼ିକ। ସ୍ୱଭାବ ଆଧାରରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଧର୍ମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଯାହା ଆମର ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ସେହି କାମ କଲେ ଆମେ ଉତ୍କର୍ଷ ପାଇଥାଉ। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ତା'ର ରହିଛି ସ୍ୱଭାବ, ସେହି ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତା'ର ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ଗୀତାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ସ୍ୱଭାବଜଂ କର୍ମ। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେ ବିକାଶ କରିପାରିବ ନିଜର। ଅର୍ଥ ନିଜର ସ୍ୱଭାବରୁ ଯାହା କାମ ହୁଏ ସେହି କାମ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ବାରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ଆମେ କହିବା, ସେ ଖେଳିବାରେ ମନ ରହିବ ନାହିଁ ଓ ତା'ର ଅବନତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ କହିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇପାରିବେ। ସ୍ୱଭାବ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି? ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ କାମ କଲେ ମନ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ କାମରେ ତା'ର ମନ ଲାଗୁନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ସେହି କାମ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ତା'ର ମନ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତା'ର ସେଠାରେ ସ୍ୱଭାବ ରହିଛି ତାହେଲେ ସେ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ। ବ୍ୟକ୍ତି ସଫଳ ଓ ଦକ୍ଷ ସୁଖୀ ହୋଇଥାଏ। ଦେବୀୟ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଜାଗିଥାଏ। ଜୀବନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ମାର୍ଗ ଠିକ୍ ରହିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଲା ସାଧର୍ମ, ସ୍ୱଧର୍ମ, ସମାନ ଧର୍ମ, ସାମ୍ୟ। ସାଧର୍ମର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ବସ୍ତୁମାନେ କିମ୍ବା ଜୀବମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଭାବେ ମିଳିଥାଏ ତାହାକୁ ସାଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ସମସ୍ତ ମଣିଷଙ୍କ ସାଧର୍ମ ହେଲା ଦୟା, ମମତା, ବୁଦ୍ଧି। ଏହି ସାଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମଣିଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ପଶୁମାନଙ୍କର ସାଧର୍ମ ହେଉଛି ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଭୟ। ସମସ୍ତ ଗଛପଲାଙ୍କ ସାଧର୍ମ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି, ପୋଷକ ଓ ଗ୍ରହଣ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, କ'ଣ କହିଥାଏ ଶାସ୍ତ୍ର? ସମସ୍ତେ ଜୀବ, ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ। ଏହି ଧାରଣା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ଘୃଣା ଓ ଅସମାନତା ହଟାଇବା, କରୁଣା ଏବଂ ପ୍ରେମ ବଢ଼ାଇବା। ନୈତିକତାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ସାମାଜିକ ସମତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇଚାରା ଗଢ଼ିଥାଏ। ହିଂସା, ବିଭେଦ, ଅନ୍ୟାୟ ଲୋପ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଧର୍ମର ସାମାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଲା ପରଧର୍ମ, ଅନ୍ୟର ଧର୍ମ କରିବା। ପରଧର୍ମ ମାନେ ହେଉଛି ଯାହାର ଆମର କାମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ ସେହି କାମ କରିବା। ଯାହା ଆମେ କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଆମେ କରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ତାହାଦ୍ୱାରା ଆମ କ'ଣ ହେବ? ଆମର ହିଁ ଲସ୍ ହେବ। ଭଗବତ ଗୀତା କହେ ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧନଂ ଶ୍ରେୟଂ ପରଧର୍ମ ଭୟାବହ। ଅର୍ଥ ନିଜର ଧର୍ମରେ ମରିଯିବା ଭଲ, ଅନ୍ୟର ଧର୍ମ କଲେ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ହୋଇପାରେ। ପରଧର୍ମ କାହିଁକି ଖରାପ ଅଟେ ଜାଣିନେବା। ପରଧର୍ମ କାହିଁକି ଖରାପ? ଯେ କାମ ଆମର ସ୍ୱଭାବର ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୂଜା ପାଠରେ ଲାଗିଲେ ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବେ ନା? ଗୋଟିଏ ବୈଶ୍ୟ ଯଦି ଶିକ୍ଷକତା କରିବେ ସେ ଉଚିତ ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେ କାମ ଆମର ସ୍ୱଭାବର ନାହିଁ ସେଥିରେ ଆମେ ବିଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମନ ଅଶାନ୍ତି, ଭୟ, ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁ କାମ ଆମର ନୁହେଁ ସେଥିରେ ଭୁଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହୁଏ। ସମାଜରେ ନ୍ୟାୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଗ ବିଘ୍ନିତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଣେ ବୈଶ୍ୟ ଯଦି ଯୋଦ୍ଧା କାମ କରିବାକୁ ଯାଏ ସେ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଯୋଦ୍ଧା କାମ ଶିଖି ନାହିଁ, କାହିଁକି ଯିବେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରି? ତାହା ହେଉଛି ପରଧର୍ମ। ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ସେ ନିଜର ଗୁଣକୁ ହରାଇ ଦେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟର କାମକୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବନ୍ଦ କରିଛି। ଏହି ଚାରୋଟି ବିଷୟ କେମିତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଟେ? ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ସମାଜରେ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଭାଗ ବଣ୍ଟା। ଏହାକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଲୋକମାନେ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ନୁହେଁ। ଏହା ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହୋଇଛି। ସ୍ୱଭାବ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିର ଜନ୍ମଜାତ ପ୍ରକୃତି ଯାହା ତାଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥାଏ। ସାମର୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମାନ ଗୁଣ, ପ୍ରେମ, ଦୟା, ନୀତି। ପରଧର୍ମ ହେଉଛି ଅନ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଭୁଲ ଅଟେ। ନିଜ ସ୍ୱଭାବ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିବା ହେଉଛି ପରଧର୍ମ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱଧର୍ମ କରୁଛୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସମାଜର ବର୍ଣ୍ଣଧର୍ମ ଠିକ୍ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପରଧର୍ମଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିପାରିଥାଉ। ଉପସଂହାର, କନକ୍ଲୁଜନ୍। ଧର୍ମ ମାନେ କେବଳ
ରିଚୁଆଲ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନ ଚାଲନା ନୀତି। ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ଆମକୁ ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୁଝାଇଥାଏ। ସ୍ୱଭାବ ଆମକୁ ନିଜର ପ୍ରକୃତି ଦେଖାଇଥାଏ। ସାଧର୍ମ ଆମକୁ ସମାନତା ଓ ମାନବତା ଶିଖାଇଥାଏ। ପରଧର୍ମ ଆମକୁ ସତର୍କ କରେ ଯେ ନିଜ ମାର୍ଗ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟର କାମ ନ କରିବା ଏହା ହେଉଛି ଭୁଲ। ସର୍ବଶେଷରେ ନିଜର ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଜୀଇବା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ସର୍ବୋତ୍ତମ କର୍ମ ଅଟେ। ତ ଏହା ହେଉଛି MDC ଫିଲୋସଫି ଅଫ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର ୟୁନିଟ୍ 1। ଧନ୍ୟବାଦ।